ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅੱਜ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, कई SIT बन चुकियां ने, फिर नवे सिरे तो एक SIT बनी है। और इस पूरे मामले ने एक वखरे तरह का जिहड़ा सियासी रुख है वह भी इख्तियार किया है। साडे नाल इस मामले नूं लैके जिहड़ा सब तो पहला कमिशन बनिया सी जस्टिस जोरा सिंह कमिशन, रिटायर्ड जस्टिस जोरा सिंह साडे नाल लाइव जुड़ रहे हैं गलबात करन दे लई। बहुत बहुत स्वागत है जस्टिस साहब साडे नाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। थैंक यू सर मैं तुहाडे तो यह जानना चाहूँगा, बड़ियां नवीं इस दे विच गल्लां बातां सामने आउंदियां ने, बड़ियां नवीं कहानियां इस दे विच सामने आउंदियां ने, सियासत बड़े वखरे तरीके नाल अगे वधी है। बहुत सारे तुसीं ये देखिया कि पिछले दिनी जिहड़े अफसर कुंवर विजय प्रताप जिन्हां ने जांच कीती सी वो आम आदमी पार्टी च शामिल हो गए, हुण वो अपने तरीके नाल अपनी बयानबाजी नूं अगे वधा रहे ने। बहुत कुछ होया पर पंजाब दे लोग सिर्फ एक चीज़ नूं लैके अज भी इस उम्मीद च ने कि इस मामले दे विच इंसाफ होऊगा। तुहाडे तो मैं सवाल इसलिए पूछ रहा कि तुसीं एक वखरे ढंग नाल इसकी जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन वो कीती, अपना जिहड़ा एक नज़रिया सी तुसीं बहुत नज़दीक तो उन्हां चीज़ां नूं जाके देखिया समझिया और उस तो बाद सरकार दे सामने रखिया। हालांकि वो तुहाडी रिपोर्ट सी जिहड़ी उस ते कोई कार्रवाई अज तक भी नहीं हुई, उस तरीके नाल ही रिपोर्टां पईयां रह गईयां। सो मैं तुहाडा तजर्बा इस पूरे एपीसोड दे नाल जुड़िया जिहड़ा है, इस घटनाक्रम दे नाल जुड़िया जिहड़ा है वो समझना चाहूँगा। पुछगिछ अज भी चल रही ने, पुछगिछ उदों भी तुहाडे वल्लों भी कीती गई सी। थैंक यू। एक्चुअली जी इंसिडेंट होया ना ये जून 2015 च होया और नवंबर 2015 च मैं मतलब कमीशन दे विच ज्वाइनिंग हुई मेरी। फस्ट मैनूं 3 महीना टाइम दिता सीगा, लेकिन वो 3 महीने दे विच जो मैं रिकॉर्ड मंगिया सीगा पुलिस तो वो रिकॉर्ड ही नहीं आएगा। हुण तुसीं ये इमेजिन कर लो कि गवर्नमेंट कोई सीरियस सी इस इन्वेस्टिगेशन नूं फर्दर प्रूव 3 महीने का टाइम है, 3 महीने तुहाडे कोले जो रिकॉर्ड है पुलिस का वो ही नहीं आ रहा, तुसीं की रिपोर्ट कर सकते हो। फिर 3 महीने की एक्सटेंशन हुई, उस 3 महीने दे विच मैं सारा एविडेंस इकट्ठा किया जिहड़ा कि पूरा जो कि अवेलेबल सी, कोई एविडेंस यह जिहा नहीं सी जिहड़ा कोई छड्डिया गया। और विदन टाइम असीं रिपोर्ट सबमिट की। 5 महीने दे विच साडे कोल जिहड़े DGP लैवल दे, ADGP लैवल दे, DIG लैवल दे अफसर पेश होए। उस टाइम तक नॉट इवन सिंगल मैन जिहड़ा कोई अरेस्ट किया, इंटरोगेट किया गया। जो कोई जिहड़े आदमी ते शक हैगी आ, जदों तुसीं उहनूं पकड़ते नहीं गए, उन्होंने इंटरोगेट नहीं करते तो मामला किवें सुलझेगा, मैनूं ये गल दा नहीं पता लग रहा। जो डिफरेंट जथेबंदियां उत्थे बैठियां सीगियां कोटकपूरा दे विच धरना लाया सी, उन्होंने ये किया भी यह आदमी तो उन्होंने शक हैगी है। पुलिस वाले उन्होंने नाम दिते, मेरे को भी उन्होंने नाम दिते और उन्होंने आदमियों भी इन्होंने इंटरोगेट नहीं किया। फिर इन्वेस्टिगेशन की फिर हैगी है SIT के जिहड़े मैंबर सीगे, SP लैवल का, DSP लैवल का ਜਿਹੜੇ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ SIT ਇਹ ਗੱਲ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ जो कोई SIT बनती है कि हायर अथॉरिटी की ड्यूटी नहीं बनती भी उन्होंने सुपरवाइज करे, वो देखे भी किवें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और की घाट है, किस तरह होनी चाहिए है। तुहाडे हिसाब नाल सर कमी कित्थे रही, किस एंगल ते कमी रही? कमी हर पॉइंट से कमी रही, रिकॉर्ड पेश करने से कमी रही, रिकॉर्ड मैनिपुलेट किया गया, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं की गई, ये सारे पॉइंटों से कमी रही। और मैं वो जी 100% करैक्ट रिपोर्ट दी है और मेरी रिपोर्ट पढ़ के जे एक्शन लेना चाहते तो विदिन मंथ ना कि उन्होंने जिहड़े दोषी उन्होंने फड़ लेंदे, पर यह गौरमेंट चाहती सी कोई एक्शन लेना। पहली गौरमेंट चाहती सी, उन्होंने कोई ना रिपोर्ट सबमिट की असैंबली च। सैकेंड गौरमेंट आई
ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SIT ਜਿਹੜੀ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਤਾ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2 ਸਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੂਨ 2016 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 2018 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੱਢਤਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸੈਕੰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, 100% ਕਲੀਅਰ ਆ। ਕੋਈ ਉਹ ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਲਤੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ SIT ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਰजेस ਫਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਜੱਜ 35 ਸਾਲ ਜੱਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਹੀਅਰ ਸੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 26 ਆਦਮੀਆਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਆ ਗਿਆ 7.62 ਬੋਰ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਟ ਇਵਨ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਔਰ DSP ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, SSP ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, DGP ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਜਸਟਿਸ ਚੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲਟਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।